Hi friends, welcome back to my channel Shriketki Math Tutorials. Today's topic Intermaths 1B 3rd chapter straight lines exercise 3 second bit first problem. Friends, before going into the topic, if you are new to my channel, see the video till the end, and if you like the video, please like, share and subscribe my YouTube channel Shriketki Math Tutorials. And if you want previous problems to be explained, you can check my channel playlist where I have uploaded the problems of locus, transformation of and straight lines. Okay, let's go with the topic. First problem, find the equations of the straight lines passing through point minus 10 comma 4 and making an angle theta with the line x minus 2y is equals to 10 such that tan theta is equals to 2. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇచ్చారు. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ మైనస్ 10 comma 4 మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ దిస్ లైన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ tan theta 2. ఈ కండిషన్ ప్రకారం మనము ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటామో చూద్దామా? సొల్యూషన్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ straight line x minus 2y is equals to 10. మనకి tan theta వాల్యూ ఇచ్చారు. tan theta మనకి tan theta ఫార్ములా ఏంటి? మోడ్యులస్ ఆఫ్ m1 మైనస్ m2 బై 1 ప్లస్ m1 m2 కదా. సో మనం ఏం చేద్దాము? ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ y is equals to mx ప్లస్ c లోకి మార్చేద్దాం. దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ 2yని RHS తీసుకెళ్ళి 10ని LHS తీసుకొద్దాము. x మైనస్ 10 is equals to 2y. That implies y is equals to 1 by 2 into x. 10 by 2 ఎంత వస్తుంది? minus 5. Let it be equation number 1. From 1, m1 is equals to, what is value of m here? 1 by 2. Okay. And let theta be the angle. m2 be the slope of required line. Okay, let m2 be the slope of required line. And what is given? Given tan theta is equals to 2. Since we know what is the value of tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Substitute those values here. m1 ఎంత ఉంది? 1 by 2 ఉంది. ఓకే, m2 ఏం లేదు, మనం m2నే స్లోప్ అనుకుందాం. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ m2. దట్ ఇంప్లైస్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ m1 మైనస్ m2 బై 1 ప్లస్ m1 m2 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 2 కదా. tan theta వాల్యూ అంతే కదా. దట్ ఇంప్లైస్ m1 ఏంటి? 1 by 2 మైనస్ m2 బై 1 plus m1 1 by 2 into m2 is equals to 2. That implies ఇక్కడ చూడండి, LCM చేసామనుకోండి, న్యూమరేటర్లో 1 minus 2m2 by 2 by డినామినేటర్లో 2 ఇక్కడ వస్తుంది, 2 plus m2. ఓకే, మోడ్యులస్ ఉంటుంది టోటల్గా by 2. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది ఈక్వల్స్ టు 2. దట్ ఇంప్లైస్ 1 minus 2m2 by 2 plus m2 మోడ్యులస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. మోడ్యులస్ తీసేస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 వస్తుంది కదా. వన్ మైనస్ 2m2 by 2 plus m2 is equals to plus or minus 2. Okay, first case 1 ఇక్కడ ప్లస్ 2 తీసుకుందాము. నెక్స్ట్ కేస్ 2 ఏం తీసుకుందాము? మైనస్ 2 తీసుకుందాము. దట్ ఇంప్లైస్ 1 minus 2m2 by 2 plus m2 is equals to 2. 1 minus 2m2 by 2 plus m2 is equals to minus 2. Okay, that implies ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ని RHS తీసుకెళ్తే 1 minus 2m2 is equals to 2 into 2 plus m2. That implies 1 minus 2m2 is equals to 2 into 2 4 plus 2 into m2 2m2.
ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, -2m2 RHS తీసుకెళ్దాము, 4 ఇటు తీసుకొచ్చేద్దాము. 1 - 4 = 2m2 + 2m2. That implies -3 = 4m2, m2 = -3/4. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఇది ఒక స్లోప్. That implies 1 - 2m2 = -2 × 2 + m2. That implies 1 - 2m2 = -2 × 2 -4 -2 × m2 -2m2. ఇక్కడ చూడండి -2m2 -2m2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. That implies therefore slope is undefined. ఓకే, స్లోప్ అన్డిఫైన్డ్ అంటే ఏం తీసుకుందాము, m2 = 1/0 తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ ఉంది కదా ఇక్కడ -10, 4 యూజింగ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ స్లోప్, పాయింట్ స్లోప్ ఫార్మ్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాము, పాయింట్ -10, 4 and slope m2 = -3/4. Therefore equation of line in point intercept form, point slope form, y - y1 = m into x - x1. Okay, that implies y - y1, what is y1, 4, = m -3/4 into x -10. x1 ఎంత, -10 కదా. That implies y -4 into ఈ 4ని తీసుకెళ్ళిపోదాం, 4 అవుతుంది, మల్టిప్లై అవుతుంది, -3 into x + 10. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ మల్టిప్లై చేయండి, 4y - 16 = -3x -30. ఓకే, ఈ టర్మ్స్ అన్ని LHS తీసుకొచ్చేసేయండి. 3x + 4y - 16 + 30 = 0. That implies 3x + 4y - 16 + 30 + 14 = 0. This is one of the equation. Okay, next ఇక్కడ సెకండ్ వన్, పాయింట్ -10, 4 and slope m2 = 1/0. Same point slope form, y - y1 = m into x - x1. Okay, that implies ఇక్కడ చూడండి y - what is y1, 4 = m ఎంత, 1/0 into x - what is x1, -10. దట్ ఈస్ ఇక్కడ 1/0 ఉంది కదా, ఈ 0ని తీసుకెళ్ళిపోండి, y - 4 into 0 = 1 into x + 10. That implies 0 = x + 10. This is our required second equation, x + 10 = 0. Therefore equations of required lines. What are the equations of required lines? 3x + 4y + 14 = 0. 3x + 4y + 14 = 0. x + 10 = 0. ఓకే, చాలా సింపుల్. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇచ్చారు, tan θ వాల్యూ ఇచ్చారు. మనము ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ లైన్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ లైన్స్ -10, 4 అనే పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంది, tan θ = 2 ఉంది. సో మనం రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాము, ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ రాయండి. రాసిన తర్వాత దాన్ని స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లోకి మార్వండి. y = mx + c. ఇక్కడ మీకు m వాల్యూ వస్తుంది. m వాల్యూ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, మనకి tan θ వాల్యూ ఇచ్చారు. tan θ వాల్యూ ఎంత, ఫార్ములా m1 - m2/1 + m1 m2 కదా, అందుకే m1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. m2 బి ది స్లోప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ లైన్ అనుకుందాము. ఆల్రెడీ వాళ్ళు యాంగిల్ ఇచ్చేసారు టీటాని. tan θ వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసారు,
2 అని. సో మనకి tan θ వాల్యూకి ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఆ ఫార్ములా ఈ వాల్యూకి ఈక్వేట్ చేసేసేయండి. m1 తెలుసు కదా, m1 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు 2m2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, ఒకసారి +2 ఇంకోసారి -2 తీసుకుంటే మీకు 2m2 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో యూజింగ్ 1m వాల్యూ అండ్ పాయింట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 1 లైన్, సెకండ్ m వాల్యూ అండ్ పాయింట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ లైన్. ఓకే, ఫైనల్గా మీ సొల్యూషన్ ఇలా రాసేసేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, నేను అక్కడ చెప్పడం మర్చిపోయాను. అండ్ ఈ ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం సేమ్ అలాగే ఉంటాయి. ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ 1, 2 అండ్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 60 degrees విత్ ది లైన్ √3x + y + 2 = 0. ఓకే, ఏమిచ్చారు, మనము ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కనుక్కోవాలంట. ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ 1, 2 అనే పాయింట్ నుండి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ ఈక్వేషన్తో 60 degrees యాంగిల్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, మనకి tan 60 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీనే కదా, tan 60 √3. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాము, ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని y = mx + c లోకి మార్చుద్దాము. దట్ ఇంప్లైస్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాసేసాను, √3x + y + 2 = 0, y = -√3x - 2. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇది ఇచ్చిన పాయింట్ అండ్ θ = 60 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రమ్ m1 is equals to -√3. Let m2 be the slope of required line. Okay, what we know, tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా, ఇందులో తీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 60 degrees, m1 వాల్యూ -√3, రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి. దట్ ఇంప్లైస్ tan 60 degrees is equals to modulus of m1 is -√3 minus m2 by 1 plus m1 -√3 m2. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ tan 60 ఎంత, √3 మనకు తెలుసు కదా, tan 60 వాల్యూ √3 అని, modulus of -√3 minus m2 by 1 minus, ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అయిపోతుంది, √3 m2. ఓకే, ఇప్పుడు మాడ్యులస్ రిమూవ్ చేసేద్దాము. దట్ ఇంప్లైస్ మాడ్యులస్ రిమూవ్ చేస్తే -√3 minus m2 by 1 minus √3 m2 is equals to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √3 వస్తుంది. ఓకే, అంతేనా? That implies -√3 minus m2 is equals to plus or minus √3 into 1 minus √3 m2. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లస్ తీసుకుందాము, ఇంకోసారి మైనస్ తీసుకుందాము. కేస్ 1. ఓకే, ఏం తీసుకుందాము, -√3 minus m2 is equals to plus √3 into 1 minus √3 m2. Okay, that implies -√3 minus m2 is equals to √3 into 1 √3 plus into minus -√3 into √3 3 m2. ఓకే, ఈ 3 m2ని మనము LHS తీసుకొచ్చేద్దాము, -√3ని RHS తీసుకొద్దాము. 3m2 minus m2 is equals to √3 minus √3 వస్తే plus √3. That implies 3 minus 1 2m2 is equals to √3 plus √3 ఎంత వస్తుంది మనకి, 2√3. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి m2 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, √3. ఒకటి వచ్చేసిందా m2 వాల్యూ. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము, ఏంటి, మైనస్ తీసుకొని ఇంకో వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. -√3 minus m2 is equals to minus of √3 into 1 minus √3 m2.
ఓకే. కేస్ 2 -√3 minus m2 is equals to minus of √3 into 1 minus √3 m2. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయండి. -√3 minus m2 is equals to -√3 into 1 minus √3 minus into minus plus √3 into √3 3m2. ఇక్కడ చూడండి -√3 minus √3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకి m2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, అంతే కదా. m2 అన్డిఫైన్డ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ m2ని తీసుకెళ్ళామనుకోండి -3m2 minus m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. క్యాన్సిల్ అవ్వదు. ఓకే, క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే సేమ్ వాల్యూస్ ఉండాలి కదా. మనకి m2 0 వస్తుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోతే అన్డిఫైన్డ్ 1/0 వస్తుంది. ఇక్కడ -4m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇంతకుముందు m2 √3 వచ్చింది, ఇక్కడ m2 0 వచ్చింది. ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటి 1, 2 అండ్ m2 వాల్యూ √3. ఈ రెండు తీసుకొని ఒక ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. పాయింట్ 1, 2 అండ్ స్లోప్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √3. పాయింట్ స్లోప్ ఫామ్ y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి కదా. ఇంతకు ముందు చేసాం కదా. y మైనస్ y1, వాట్ ఈజ్ y1 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఈజ్ √3, x minus x1 is 1. That implies y minus 2 is equals to √3 into x, √3 into 1, that is √3. ఈ టర్మ్స్ అన్ని RHS తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమొస్తుంది, √3x మైనస్ y మైనస్ √3 -2 కాస్త +2 అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్, వన్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ 1, 2 అండ్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి. మళ్ళీ పాయింట్ స్లో ఫామే y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. దట్ ఇంప్లైస్ y మైనస్ y1 ఈజ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇంటూ x మైనస్ x1 ఈజ్ 1. 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0. మనకి ఏమొస్తుంది, y మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఈక్వేషన్. Therefore, equations of required lines ఏంటి, √3x minus y minus √3 plus 2 is equals to 0, y is equals to 2. These are the equations of two lines. ఓకే, చాలా సింపుల్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగానే మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇచ్చాడు. ఈ ఈక్వేషన్ తోటి 60 degrees యాంగిల్ చేసే లైన్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ లైన్స్ 1, 2 నుండి పాస్ కావాలి. సో మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనము y = mx + c లోకి మార్చుకుందాం. ఎందుకంటే మనకి tan θకి ఫార్ములా ఉంది కదా స్లో ఇక్కడ నుండి మనం స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి. మనం m2b ది స్లోప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ లైన్ అనుకుందాము. మనకి θ వాల్యూ ఉంది. సో tan θ వాల్యూ √3 వచ్చేస్తుంది, m1 వాల్యూ ఉంది. ఈ వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి మనకి స్లోప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ లైన్ వచ్చేస్తుంది. మనకి ఇక్కడ మోడ్యులస్ ఉంటుంది కాబట్టి 2 స్లోప్స్ వస్తాయి. ఓకే, మనకి 1 పాయింట్ ఇచ్చారు. ఒకసారి ఒక స్లోప్ అండ్ పాయింట్, ఇంకోసారి ఇంకో స్లోప్ అండ్ పాయింట్ యూస్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ 2 లైన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. అది ఫైనల్గా రాసేయడం. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్, మీకు 4 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా ఇంతకుముందు 2 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసామా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అదే ప్యాటర్న్. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, అందులో అయితే ఇంకా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఈక్వేషన్ పాయింటే డిఫరెంట్ అనుకోవచ్చు, యాంగిల్ సేమ్ అవుతుంది. ఎలానో చూద్దాం. బేస్ ఆఫ్ అన్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ x + y - 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ ఈజ్ 2, -1. ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ సైడ్స్. ఓకే,
ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, బేస్ ఆఫ్ అన్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఫస్ట్ అది డ్రా చేసేసుకుందాం. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నేను ఇక్కడ కూడా అదే పెట్టేసుకుందాం. గివెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ బేస్ ఆఫ్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ x ప్లస్ వై మైనస్ 2 = 0. నేను దీన్ని కూడా y = mx ప్లస్ cలోకి మారుస్తున్నాను. ఏమవుతుంది, y = -x ప్లస్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 1. సో బేస్ని నేను 1తో రిప్రజెంట్ చేశాను. ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ అబోవ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2, -1. ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ ఏంటి, 2, -1 అంట. మనము రిమైనింగ్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంకా 2 రిమైనింగ్ సైడ్స్, వాటి ఈక్వేషన్స్ కనుక్కోవాలి అంట. మనకి ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్స్ 60 degrees అని తెలుసు కదా. సో అందుకే డైరెక్ట్గా 60 degrees అని ఇవ్వకుండా ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇది మనకి డయాగ్రామ్. Since we know that angles of equilateral triangle are 60 degrees, that is theta is equals to 60 degrees. From 1, m1 ఏమవుతుంది, -1 అవుతుంది. From 1, m1 is equals to -1. Let m2 be the slopes of required lines. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంతకు ముందు లాగానే సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. What is theta? 60 degrees. Tan 60 degrees is equals to modulus of m1 is -1. -1 minus m2 by 1 plus what is m1, -1 into m2. That implies tan 60 √3 is equals to modulus of minus of 1 plus m2 by 1 minus m2. Modulus remove చేస్తే మనకి ప్లస్ ఆర్ -3 వస్తుంది. దట్ ఇంప్లైస్ minus of 1 plus m2 by 1 minus m2 is equals to plus or minus √3. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి ప్లస్ √3, ఇంకోసారి -√3 తీసుకుందాము. కేస్ 1, -1 plus m2 by 1 minus m2 is equals to plus √3. That implies minus of 1 plus m2 is equals to √3 into 1 minus m2. That implies ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి, -1 minus m2 is equals to √3 into minus √3 m2. That implies ఇక్కడ -√3ని LHS, 1ని -1ని RHS తీసుకొచ్చేద్దాము. √3 m2 minus m2 is equals to √3 plus 1. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ మనం m2 కామన్ తీస్తే √3 minus 1 is equals to √3 plus 1 వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ m2 is equals to √3 plus 1 by √3 minus 1. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాము, √3 plus 1 by √3 plus 1 ఇలా మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసామనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, m2 is equals to √3 plus 1 whole square అంటే 3 plus 1 plus 2√3 by √3 minus 1 √3 plus 1 a plus b into a minus b, that is a square minus b square. √3 whole square 3 minus 1 square 1. m2 ఎంత వస్తుంది, 4 plus 2√3 by 2, that is m2 is equals to, ఇక్కడ మనం 2 కామన్ తీసామనుకోండి, 2 plus √3 by 2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 plus √3. ఇక్కడ ఒక స్లోప్ ఎంత వచ్చింది, 2 plus √3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకో స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ మనం -√3 తీసుకోవాలి అంతే.
మైనస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m2 బై 1 మైనస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ రూట్ 3 తీసుకుందాం. కేస్ 2 మైనస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ m2 బై 1 మైనస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ రూట్ 3. దట్ ఇంప్లైస్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3 ఇంటూ 1 మైనస్ m2. దట్ ఇంప్లైస్ 1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3 ఇంటూ 1 రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 3 m2. ఈ రూట్ 3ని LHS తీసుకెళ్ళిపోదాము, 1ని RHS తీసుకొద్దాము. ఏమవుతుంది? రూట్ 3 m2 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3 మైనస్ 1. ఇంతకుముందు లాగానే వస్తుంది. ఇప్పుడు దేనితో మల్టిప్లై చేయాలో చూద్దాం. m2 కామన్ తీస్తే రూట్ 3 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3 మైనస్ 1. దట్ ఇంప్లైస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3 మైనస్ 1 బై రూట్ 3 ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ దేనితోటి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేద్దాము? రూట్ 3 మైనస్ 1 తోటి చేద్దాము. డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ న్యూమరేటర్. రూట్ 3 మైనస్ 1 బై రూట్ 3 మైనస్ 1. సో m2 ఏమొస్తుంది? m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 3 మైనస్ 1 రూట్ 3 మైనస్ 1 అంటే రూట్ 3 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఎంత? 3 ప్లస్ 1 మైనస్ 2 రూట్ 2 బై a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, దట్ ఈస్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ 3, 1 హోల్ స్క్వేర్ 1. m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 మైనస్ 2 రూట్ 2 బై 2. m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇందులో 2 కామన్ తీస్తే 2 మైనస్ రూట్ 2 బై 2. 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే m2 ఎంత వస్తుంది? 2 మైనస్ రూట్ 2. ఒక వాల్యూ 2 ప్లస్ రూట్ 2 వచ్చింది ఇక్కడ. సారీ, రూట్ 3 కదా. ఒక వాల్యూ 2 ప్లస్ రూట్ 3 వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంకో వాల్యూ 2 మైనస్ రూట్ 3 వస్తుంది. ఇక్కడ రూట్ 3 కదా. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ది పాయింట్ గివెన్? 2, minus 1. 2, minus 1 and slope m is equals to 2 plus root 3. Similar ga next point, second one, 2, minus 1 and slope m is equals to 2 minus root 3. Sorry, the root 3. That implies y minus y1 is equals to m into x minus x1. That implies y minus y1. What is y1? Minus 1 is equals to m. 2 plus root 3 into x minus x1. That is x minus 2. That implies y plus 1 is equals to 2 plus root 3 into x minus 2. Okay, multiply cheyandi. Y plus 1 is equals to root 3, 2 plus root 3 into x. 2 plus root 3 into x minus 2 into 2 plus root 3. ఓకే, ఈ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ రెండు సపరేట్గా ఉంచుదామని నేను అలా చేశాను. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ అన్నీ ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొచ్చేసాయండి. ఏమొస్తుంది? 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ 1 మైనస్ 2 ఇంటూ 2 4 మైనస్ 2 ఇంటూ రూట్ 3 మైనస్ 2 రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ 2 plus root 3 into x minus y minus 1 minus 4 minus 5 minus 2 root 3. This is your required equation. One of the required equation. Similarly, ikkada kuda y minus y1 is equals to m into x minus x1. What is y? What is y1? That is minus 1 is equals to m. 2 minus root 3. What is x1? X minus 2. ఇక్కడ కూడా y plus 1 is equals to 2 minus root 3 into x. 2 minus root 3 into x minus 2 into 2 minus root 3.
ఈ టర్మ్స్ అన్ని RHS తీసుకెళ్ళండి. 2 మైనస్ √3 ఇంటూ ఎక్స్, y వెళ్ళిపోతే -y, 1 వెళ్ళిపోతే -1, -2 ఇంటూ 2 -4, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2√3 is equals to 0. That implies 2 minus √3 into x minus y minus 1 into minus 1 minus 4 minus 5 plus 2√3 is equals to 0. This is your second equation. Therefore, equations of required lines. Two plus √3 into x minus y minus 5 minus 2√3 is equals to 0. 2 minus √3 into x minus y minus 5 plus 2√3 is equals to 0. These are your required equations. ఇంతకు ముందు 2 ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు ఇలా రూట్ రాలేదు కాబట్టి సింపుల్గా అనిపించినాయి. ఇక్కడ మీకు రూట్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా అనిపిస్తున్నాయి. కాకపోతే రెండు చాలా సిమిలర్. ఇక్కడ స్లోప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అరే మేము డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలా, న్యూమరేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలా అన్న కన్ఫ్యూజన్ కూడా వద్దు. ఎందుకంటే మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి, కింద ఉన్న టర్మ్ అనేది మీకు సింప్లిఫై అయిపోవాలి. ఓకే, రియల్ నంబర్ రావాలి. సో రేషనల్ నంబర్ కాకుండా రియల్ నంబర్ రావాలి. ఆ విధంగా మీరు మల్టిప్లై చేయండి. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ స్లోప్ ఇన్ అ సింపుల్ వే. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ బేస్ ఆఫ్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు. నేను దాన్ని y = mx + c మార్చేశాను. వర్టెక్స్, ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ ఇచ్చారు. మనకి ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ 60 degrees ఉంటుందని తెలుసు. ఫ్రమ్ 1 m1 = -1 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. m2 బి ది స్లోప్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ లైన్ అనుకుందాము. టాన్ తీటాలో తీటా అండ్ m1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేశారనుకోండి, మాడ్యులస్ రిమూవ్ చేస్తే +or- వస్తుంది. ఒకసారి ప్లస్ తీసుకుంటే ఒక m వాల్యూ వస్తుంది, ఇంకోసారి మైనస్ తీసుకుంటే ఇంకో m వాల్యూ వస్తుంది. సో పాయింట్ అండ్ ఒక m వాల్యూ, పాయింట్ గివెన్ పాయింట్ అండ్ ఇంకో m వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ m2 కదా, m2 ఆర్ m ఎనీథింగ్. ఈ రెండు మీరు 2 సపరేట్ టైమ్స్ తీసుకుంటే 2 రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చేస్తాయి, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సింప్లిఫై చేస్తే. ఓకే, ఫైనల్గా మీ ఆన్సర్ ఇలా రాసేసేయండి. ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కేత్కి మ్యాథ్ ట్యూటోరియల్స్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.